آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے، اس سے بیشتر کہ ہم کلام خدا کی طرف رجوع ہوں۔ جماعت میں سے آزادی ہے، جس کسی کو خدا ان کا روح بھارتا ہے، دعا میں رہنمائی کیجیے۔ قادر مطلق اسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے کہ تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے پاک خون کے وسیلے سے ہم تیرے قدموں میں آ کے جھک سکیں، سجدہ کر سکیں۔ تیرا خادم اپنے تیرے کلام کو پیش کرتا ہے، خدا تو خود اس کا منہ بن اور اپنے خیالات کو خدا دے، اور تیرا اپنا مسا اپنے خادم کو دے۔ خدا ہم جو سن رہے ہیں، خدا ہمارے دلوں کو تیار کر، ہمارے ذہنوں کو تیار کر، ہمارا ذہن خدا تیرے پاک روح کی رہنمائی میں سارے کلام کو سمجھے، ہمارا کلام تیرے دل کو قبول کرے۔ آسمانی باپ، تیرے پاک روح کی حضوری یہاں پہ ہو، تیرا شکر ہو تیری موجودگی کے لیے۔ اپنے خادم کو اپنی بڑی رہنمائی دے اور ہم میں سے ایک ایک کو اپنی برکت دے۔ خدا یسوع مسیح کے پیارے مبارک جلالی فتح نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ کلام مقدس میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب، اس کی پہلی 2 آیات کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب، اس کی پہلی 2 آیات میں کچھ اس طرح مرقوم ہے: اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنے مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر جو میرا زور ہے، جو میری طاقت ہے، جو میری مقبولیت ہے، خداوند اسی کی بنیاد پر تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ درخواست کرتا ہوں کہ میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے اور ہم سے ہم کلام ہو۔ کامل استاد روح القدس کی اے خداوند رہنمائی، سہایتا اے خداوند میسر ہو، اور اے خداوند میرا روح، جان، جسم اے خداوند اس کے قبضہ میں رہے۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ ایک مشہور زمانہ یہ آیات ہیں، یہ حوالہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی جب دوسری آمد کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو خاص ان حوالہ جات سے متی کی انجیل اور اس کا 23واں اور 24واں باب جو ہے، نشاندہی کے طور پر موجودہ حالات کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہوئے ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور وقت کا تعین کیا جاتا ہے کہ وقت بہت نزدیک ہے۔ میں آج آپ کو جس بات کے بارے میں آپ کی جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگرچہ سن 70 کے اندر یہ بات پوری ہو گئی جب تیتس نے اس یروشلم پر حملہ کیا اور اس نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ خداوند کی یہ بات پوری ہو گئی اس وقت، لیکن یہ حوالہ جو ہے نشاندہی کے طور پر آج تک اس میں قلم بند ہے اور اپیل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے اس کے لیے نگہداشت، حفاظت اور اس کو جو ہے تعمیری مراحل میں سے ہر روز، ہر سال، ہر ماہ گزرنا ہوتا ہے۔
اگر ہم اس کی نگہداشت نہیں کرتے تو وہ بلڈنگ جو ہے جگہ جگہ سے ٹوٹ سکتی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی. اور ایسی ہی بلڈنگ کا یہاں پر جو ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد فخر کرتے تھے اپنے ملک، شہر اور اس کے اندر بنائے ہوئے خدا کے گھر کے اوپر. خدا کا گھر اسرائیل کے لیے ایک فخر تھا. جس طرح غزل و غزلات کے اندر وہ کہتی ہے کہ تیرا نام عطر ریختہ ہے، وہ مشہور ہے، قومیں اس کو جانتی ہیں، کیونکہ جب خدا بنی اسرائیل کو لے کر آ رہا تھا تو وہ بذات خود شخصی طور پر ان کے ساتھ تھا، درمیان تھا اور ان کے دشمنوں کے اوپر قہر آلودہ اور اپنے لوگوں کے اوپر محبت سے لبریز جذبات کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا. اور غیر اقوام اپنے معبود کو لے کر اسرائیل کے معبود کے ساتھ موازنہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کاش کبھی ہمارا معبود بھی اس طرح ہمارے ساتھ جو ہے برتاؤ کرے، ہماری حفاظت کرے، کیونکہ وہ رات کو آگ کا ستون کہ ان کو حرارت ملے اور دن کو بادل کا ستون تاکہ ان کو ٹھنڈک میسر ہو، اور وہ ان کے ساتھ چلتا تھا. آج جو پتھر ہیں کلام مقدس میں ان کو تشبیہی طور پر ایک انسان، خاندان، قبیلے اور قوم کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی جا سکتی ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح یروشلم کے اندر رہنے والے لوگوں کو بچوں کی طرح مخاطب کرتا ہے، بیٹیوں کی طرح مخاطب کرتا ہے، بیٹوں کی طرح مخاطب کرتا ہے. تو یوں جتنے رشتے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں وہ سب ایک پتھر کی نمائندگی کرتے ہیں. اور بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو خاندان کی نیو ہے، جن کے اوپر پورے خاندان کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے. اگر وہ کمزور ہونے لگے تو عمارت دھڑم سے نیچے آ گرے گی. اور جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آ رہے ہیں اور انہوں نے یروشلم کو ایک نظر دیکھا تو ان کی آنکھیں بھیگ گئیں اور انہوں نے کہا اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جن کو تیری طرف بھیجا گیا ہے انہیں رسوا کرتی ہے. کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، میں تیرے لڑکوں کو، تیرے بچوں کو، تیری قوم کو، تیرے لوگوں کو، تیرے مکینوں کو، تیرے باسیوں کو اپنے اندر چھپا لوں، لیکن تم نے نہ چاہا. اور پھر لوکا کی انجیل 19ویں باب کی 41ویں اور 44ویں آیت تک جو ہے بڑا خوبصورت ایک خاکہ جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور اسی غرض سے آج ہم سیکھ رہے ہیں گرے ہوئے پتھر یا ناکارہ پتھر. جب ہم کوئی دیوار بناتے ہیں، اگر ہم اس میں کوئی ایسا پتھر، ایسی اینٹ لگا دیتے ہیں جو سیم اور تھور کا شکار ہو، جو سلاب کا شکار ہو، تو وہ آہستہ آہستہ اس دیوار سے الگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی ہستی مٹنے لگتی ہے، اور نہ صرف اس کی ہستی مٹتی ہے بلکہ وہ اور بھی چند اینٹوں کو اپنی عادت، اپنی خصوصیات، اپنی خوبی، اپنی کمزوری جو ہے وہ دے دیتی ہے، اور اس کے ارد گرد وہ بیماری جو سیلاب کی صورت میں ہے، جو سیم کی صورت میں ہے، وہ نمایاں ہونے لگتی ہے.
और आज हम कलीसिया की बिल्डिंग में ऐसे ही पत्थरों को देखेंगे और उन पत्थरों को पहले नंबर पर अपने साथ, क्या मैं नकारा पत्थर तो नहीं जिसके बारे में खुदावंद ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, सच कहता हूं कि कोई पत्थर यहां पत्थर पर बाकी न रहेगा जो गिराया नहीं जाएगा। आज कलीसिया सबसे बड़ी जो उसको सलाब की बीमारी है वो है ना इत्तफाकी। आप देख ले, हर इंतजाम इसकी वजह से डिस्टर्ब है, परेशान है, मुश्किलात का शिकार है, तरक्की से दूर है और हर बंदे ने इसको एक मुकाबले की जगह बना रखा है। और आज हम 3 पत्थर जो हैं उनको देखेंगे जो नकारा, बेकार और गिरे हुए पत्थर हैं। अगर वो आज नहीं तो कल गिर जाएंगे, अगर कल नहीं तो एक हफ्ते के बाद गिर जाएंगे। उनका मुकद्दर है गिरना, क्योंकि वो इसके लिए मुंतखब हो चुके हैं। नंबर 1, खुद सर पत्थर। ऐसे अशखास जो सिर्फ अपने आप को देखते हैं, उनके लिए दूसरे किसी का कोई मानी नहीं होता है। और ऐसे ही पत्थरों के लिए खुदावंद यीशु मसीह को भी पत्थर कहा गया, जो इन पत्थरों की निशानदेही करता है। और पतरस कहता है अपने खत में, जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आज हर पत्थर को उस कोने के सिरे के पत्थर के साथ सीधा होना है। जो सीधा नहीं होएगा वो गिरा दिया जाएगा, जो सीधा नहीं रहेगा गिरा दिया जाएगा, जो सीधा नहीं होना चाहेगा गिरा दिया जाएगा, जो सीधा ना हो सका निकाल दिया जाएगा। और यहां पर जो है वो खुद सर पत्थरों में जब हम मूसा के जमाने को देखते हैं तो मूसा के जमाने में एक खुद सर पत्थर ने 250 ईंटों को अपनी लपेट में ले लिया। 250 ईंटें अगर किसी दीवार में से निकाल दी जाएं तो दीवार गिर जाएगी। तो 250 लोग बनी कोरा, जो कहात के खानदान में से, लावी के कबीले में से था, हारून और मूसा के खिलाफ उठ खड़े हुए और कहने लगे, तुम्हारी बड़ी बातें हो चुकी हैं, तुम अपने आप को कौम से ज्यादा मुकद्दस ठहराते हो, इसलिए कौम का हर फर्द मुकद्दस है। और जब मूसा ने यह सुना तो ऊंधे मुंह उसके सामने गिरा और कहने लगा, हमारी क्या बसात है कि हम अपने आप को अफजल ठहराएं, क्योंकि हम खादम हैं। खुदा जो है वो खुद बता देगा कि कौन उसके हजूर में अफजल है और कौन उसके हजूर में जो है वो रद्द शुदा है। और खुदा ने बनी कोरा, अबीराम और दातन, इन लोगों की 250 की जमात को, इस्राएल को कहा, इनसे अलग हो जाओ। आज कुछ खुदा ऐसा करेगा कि ना कभी इससे पहले हुआ और ना इसके बाद कभी होगा। और उनके नीचे जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और हर एक चीज, उनके खेमे, उनके बर्तन, उनकी चीजें, उनकी हर एक चीज पाताल में चली गई और जमीन ऊपर से बंद हो गई। नामो निशान उनका मिटा दिया गया, याद मिटा दी गई। एक बर्तन भी
उनका पीछे नहीं रहने दिया खुदा ने, कि ऐसा ना हो कि उसको देखकर उनकी याद दुनिया में दोहराई जाए। 250 लोगों की मौत का सबब बनी। वो एक ईंट जो सेम और थोर का शिकार था, वो एक ईंट जिसको बगैर देखे भाले दीवार में चुन दिया गया। और दूसरे नंबर पर जब हम देखते हैं दाऊद के वक्त में, जब खुदा ने दाऊद को बादशाह बनाया, तो अंदरूनी और बैरूनी बहुत सारी जो है मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी मुश्किल उसको उस वक्त आई जब दाऊद के हाथ बंध गए, जब वो कुछ कर नहीं पाया, जब उसने कुछ सोचा और उसको अंजाम नहीं दे पाया। वो वक्त था योआब जो उसकी फौज का सिपा सलार था, उसने उसके बेटे अबीसलोम को मार दिया। उसके कहने के बावजूद दाऊद ने कहा था तुम में से कोई अबीसलोम को हाथ ना लगाए, लेकिन उसने मौका पाकर मार दिया उसको। अब जब दाऊद सुलेमान को बादशाह बनाता है, तो वो इस बात का सिला उसको कहता है योआब को जरूर देना। पहला सलातीन 2 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में कुछ इस तरह से दाऊद सुलेमान से मुखातिब है। और तू आप जानता है कि ज़रोया के बेटे योआब ने मुझसे क्या क्या किया, यानी उसने इस्राएली लश्कर के 2 सरदारों नीर के बेटे अबनीर और यत्र के बेटे अमासा से क्या किया, जिनको उसने कत्ल किया और सुलह के वक्त खूने जंग बहाया और खूने जंग को अपने पटके पर जो उसकी कमर में बंधा था और अपनी जूतियों पर जो उसके पांव में थी लगाया। सो तू अपनी हिकमत से काम लेना और उसके सफेद सर को कब्र में सलामत उतरने ना देना। सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए, वो उम्र के जिस हिस्से में भी हो, क्योंकि उसने सुलह के वक्त जंग छेड़ दी, उसने वादे की खिलाफ वर्जी की और बादशाह को रुसवा किया। ऐसे नकारा और पत्थरों को जो है उनका इंतखाब करने से पहले हमें इस बात के बारे में सोचना है। और उसके बाद फिर अर्ज़ो समा के मालिक खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी हम देखते हैं एक ऐसा पत्थर दीवार में चुन दिया गया जो गाहे बगाहे अपनी जो खसलत है उसको दिखाता रहा। यहूदा अस्करियोती, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा इब्ने आदम को जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके सबब से जाता है। अगर वो शख्स पैदा ना होता तो उसके लिए बेहतर होता। मत्ती की अंजील 26वां बाब 24वीं आयत में आपको ये मिलेगा। और यहूदा अस्करियोती ने उसको जिस जगह पर इज्जत मिली, जिस जगह पर उसको सराहा गया, खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ उसने उसी जगह पर जो है वो फिक्रे कसे। और जब मरियम मगदलीनी ने उस पर इतर अंडेला तो उसने कहा यहां इसकी क्या जरूरत थी, ये जाया क्यों किया गया। वो शख्स जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, वो शख्स जो आपके लिए जो है आया इस दुनिया में, वो शख्स जिसने आपका कफारा देने की ठानी, 300 दिनार का अतर क्या अहमियत रखता है उसके सामने। और मैं ये समझता हूं कि उसने जब खुदावंद यीशु मसीह की कीमत वसूल की 30 रुपए,
तो उसने दरअसल उस पर उंडेले हुए अदर की कीमत जो है वसूल की। खुदावंद यीशु मसीह अनमोल थे, उनको कोई खरीद नहीं सकता। और ये ऐसा नकारा पत्थर साबित हुआ जिसकी जिंदगी हम सबके सामने है, और ना सिर्फ हमारे सामने है बल्कि हम उससे बहुत सारे असबाक हासिल कर सकते हैं। और नंबर दूसरे पर है हासदी पत्थर। हासदी, हसद रखने वाला पत्थर। ये एक ऐसी बीमारी है जो ना सिर्फ उस पत्थर को खा जाती है बल्कि उसके इर्द गिर्द की जगह को, लोगों को भी जो है वो खा जाने की जगह पर पहुंचा देती है। मरकस की इंजील उसका 15वां बाब 10वीं है। क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार कहनों ने उसको हसद से मेरे हवाले किया है। ये पिलातूस के मुकालमे है। ये पिलातूस के बारे में बात की जा रही है। पिलातूस ने हतलवसा कोशिश की कि वो यीशु मसीह को छोड़ दे। उसने उनको कहा मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको जो है वो चाहते हैं कि मार दिया जाए। उसने कहा मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। फिर उनको खुश करने के लिए कहा अच्छा मैं इसको पिटवा कर छोड़ देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर। उसने कहा मैं इसके खून को अपने ऊपर नहीं ले सकता। उन्होंने कहा इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दनों पर। और वो जानता था कि उन्होंने उसको हसद से मेरे हवाले किया है। और फिर शागिर्दों के जमाने में ये नहीं कि ये ईंटें बिल्कुल साफ हो गई कलीसिया की इमारत में से, बिल्कुल नहीं, बल्कि शागिर्दों के जमाने में बहुत सारे यहूदी इस मुश्किल का शिकार हो गए। अमाल की किताब उसका 13वां बाब 45वीं आयत। मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसद से भर गए और पौलुस की बातों की मुखालफत करने और कुफ्र बकने लगे। और फिर अमाल 17 की 5 में लिखा है मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले जाना चाहा। ऐसे लोगों को जो खुदा की गवाही पर कायम हैं, हर तरह के वसाइल इस्तेमाल करके रोका जाने की कोशिश की जाती है। और फिर पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 19वीं आयत में वो निकले तो हम ही में से मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं है। और इसके बाद जो है वो है झूठे पत्थर। पौलुस रसूल कहता है तीमुथियुस के खत में, वो कहता है वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। आइए आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या हम उस इमारत में किस जगह पर नस्ब है? क्या हम उस कोने के सिरे के पत्थर के साथ सीधे किए गए हैं? क्या हम उस मियार के मुताबिक जो है अपनी जगह पर कायम हैं? अगर नहीं है तो आज भी वक्त है कि खुदावंद की तरफ रजू करें, अपने आप को उसकी सहूल के जो है दायरे में दे दे ताकि वो आपके मकाम का तयन करे,
وہ آپ کے قیام کا تعین کرے، وہ آپ کی زندگی کا تعین کرے، وہ آپ کی زندگی کے مقاصد کا تعین کرے، وہ آپ کو آپ کی جگہ پر قائم رہنے کے لیے جو ہے وہ مقرر کرے، تاکہ ان کاموں کے لیے اس حصے کی بلڈنگ کے بوجھ کو ہم آسانی سے اٹھا سکیں اور خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، تو درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم ایک دفعہ پھر خداوند یسوع مسیح کے پیارے عجیب مقدس جلالی ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، تیرے شکر گزار ہیں خداوند۔ پھر سے ہمیں اپنے وقت پر ملا اور خداوند اپنے حضور میں برکت دے، تیرا نام جلال پائے۔ جو ہمارے درمیان نہیں خداوند ان کی حفاظت کر، ان کو اپنے ہاتھ میں محفوظ کر۔ یوسف کو خداوند طاقت دے، تندرستی دے۔ خداوند روت اور ولسن کو خداوند اپنے عظیم ہاتھ میں سنبھال اور طاقت دے، شفا دے، تیرا نام جلال پائے۔ تو پھر خداوند پھر سے ہمیں اپنے وقت پر ملا۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عجیب مقدس جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔